स्वागत है बीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह तुसीं देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। तुहानूं याद होएगा कि जदों 3 किसानी बिल आए सीगे और कानून बनने की गल की जा रही सी, उदों एक लंबा संघर्ष छिड़िया। उस संघर्ष दौरान एक शर्त किसान जथेबंदियों की यह भी सी कि जिहड़ा बिल संशोधन बिल जिहड़ा बिजली सोध बिल 2022 लैके आंदा जा रहा वो ना लैके आया जाए और उस दे विच जिहड़ियां सोधां की गल की जा रही है वो सोधां ना कीतियां जाण। उस वेले सरकार ने भरोसा दवाया किसान जथेबंदियों को कि बिजली सोध बिल 2022 असीं नहीं लैके आवांगे, जे लैके आवांगे तो उस तो पहला विचार चर्चा होएगी, जिन्ने भी स्टेक होल्डर्स ने उन्हां नाल विचार चर्चा करन तो बाद उसनूं लैके आंदा जाएगा, लोक सभा दे विच राज सभा दे विच रखा जाएगा, संसद दे विच रखा जाएगा। उस तो बाद ही कुछ फाइनल हो पाया तां ही वो सारियां गल्लां सिरे चढ़ पाणगीਆਂ, पर बदकिस्मती दे नाल अजिहा नहीं हो पाया। संसद विच बिल पेश कर दिता गया और ये कहा जा रहा विरोधी धिरां वालों सवाल चुके जा रहे हैं, किसान जथेबंदियों वालों सवाल चुके जा रहे हैं कि सीधा सीधा विश्वासघात हैगा लोकां दे नाल, आम लोकां दे नाल, किसान जथेबंदियों दे नाल, गरीबां दे नाल। दरअसल ये जिहड़ी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट दे विच मुद्दा आंदा है, इस करके जरूरी हो जाता है कि जिन्ने भी स्टेक होल्डर्स ने, जिन्हां दे विच सूबा सरकारां भी शामिल ने, जिन्हां दे विच किसान जथेबंदियां भी शामिल ने, उन्हां दे नाल विचार वटांदरा करन तो बाद ही इस पूरे मुद्दे ते कोई राय जदों बन पाती तो इस ते कुछ किया जाना चाहिए सीगा। पर केंद्र सरकार वालों अजिहा नहीं किया गया, जिस तो बाद विरोधी धिरां वालों हुण सवाल चुक्या गया और सुणन दे विच इह आ रहा कि हुण स्टैंडिंग कमेटी नूं इह जिहड़ा भेज दिता गया मसौदा, उस तो बाद फाइनल हो पाएगा कि इस दे विच की किया जाएगा, की नहीं किया जाएगा। हुण सवाल ये खड़ा होंदा कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा, जिवें किसानी बिलों का विरोध हो रहा सीगा उस तरह ही इस बिल का विरोध हो रहा। किसान जथेबंदियां ये कह रही ने कि यह बिल सीधा सीधा जमहूरी ते संघी हक्कां ते तां डाका मारदा ही मारदा है। इस तो इलावा निजीकरण वाल एक वड्डा कदम चुक्या जा रहा, जिस दे नाल सब तो वड्डी मार जिहड़ी है वो किसानां नूं पैण वाली है। सबसिडी ते मिलदी बिजली बंद हो सकती है, एक खदशे ने किसान जथेबंदियां दे। वो खदशे किन्ने को सही नहीं, अगे चर्चा दे विच लैके जावांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पर सब तो पहला जान पछाण तो पहला फटाफट एक पंछी झात मरा देने हैं कि ये बिल है की है और की इस बिल दे विच सोधां रखियां गईयां ने। की है बिजली सोध बिल 2022। बिजली सोध बिल जरिए प्राइवेट कंपनियों को एक बिजली का वड्डा काम दिता जाएगा, ये दावे किए जा रहे हैं। ये वो दावे दस रहे हैं जो विरोधी तरह से किसान जथेबंदियां कर रही ने। निजी कंपनियां किराए दे के इस्तेमाल कर सकणगियां। सरकारी बिजली वंड कंपनियां का बुनियादी ढांचा, मतलब बुनियादी ढांचा वही है, प्राइवेट कंपनियां यूज कर सकदियां ने। सोध बिल बिजली दरां दीयां वख-वख स्लैबां नूं हटाउण दी तजवीज़ भी दिंदा। ये दावा इस दे विच कीता जा रहा है। बिजली की कीमत पैदावार ते संचार की लागत उत्ते आधारित होवेगी कि जिन्नी पैदावार हुंदी है तो संचार उस ते आधारित करांगे। बिजली की लागत तय करने वेले सबसिडी शामिल नहीं की जाएगी। ये सब तो वड्डा खदशा जिहड़ा किसान जथेबंदियां नूं सता रहा। बिजली सोध बिल अनुसार किसानां नूं भरना पेगा सारा बिल, मगरों रियायत आएगी किसानां दे खात्यां दे विच, जिहड़ी चर्चा काफ़ी लंबे समय तो चल रही है। सूबाई बिजली रैगूलेटर कमीशन के हथ बन्ने जाने का खदशा है। दावा यह किया जा रहा है कि हाई कोर्ट का साबका जज इस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। इस अथॉरिटी के कोल हक हकूक बड़े ने, राइट्स बड़े ने। बिजली की पैदावार, संचार ते वंड संबंधी सारे ही इकरार लागू करने के लिए अथॉरिटी के कोल सिविल कोर्ट वांगू हक हकूक होणगे। अथॉरिटी के कोल गिरफ्तार करन ते जेल भेजण तक का अधिकार होगा। इस अथॉरिटी के कोल इन्नियां नूं पावरां दित्तियां जा रही हैं। किसी भी व्यक्ति या कंपनी की जायदाद जब्त करने का भी अधिकार होगा इस अथॉरिटी नूं, और ये दावे किए जा रहे हैं। दूजे पासे जेकर केंद्र सरकार का तर्क मनीए, तर्क की है, लॉजिक की है इस बिल नूं लियाउण संबंधी, वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। केंद्र सरकार कहती कि देश के पेंडू इलाकों के खेती ट्यूबवैलों पर कोई मीटर नहीं है। अंकड़े इकट्ठे करने के खासी दिक्कत आती है कि किस नूं असीं फ्री बिजली दे रहे हैं। लगभग सारियां सूबा सरकारां ते 80,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ है जिहड़ा वो मुफ्त बिजली करके पिया होया। सूबा सरकारां नहीं कर पाउंदियां समय सिर अदायगी, जिस दे कारण क्लैप्स हो जाता सिस्टम। सरकार ते सबसिडी का बोझ घटाउण लई लागू की क्रॉस सबसिडी भी सनद लई वाधू बोझ साबित हो रही है। एक कहने का भाव यह है कि तुसीं एक सैक्टर नूं जदों सबसिडी दिंदे हो तो दूजी क्रॉस सबसिडी जिहदा खमियाजा भुगतना पैंदा वो उद्योग नूं भुगतना पैंदा। इस मुद्दे ते विचार चर्चा लई साडा खास मेहमान ने अनिल सरीन साहब, सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के साडे नाल जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई। अर्शप्रीत खड़ियाल साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, रजिंदरदीप सिंह वाला उप प्रधान ने कीर्ति किसान यूनियन के, अजयपाल सिंह अटवाल जनरल सकत्तर PSPCL वो भी साडे नाल जुड़नगे। मैं शुरुआत रजिंदरदीप सिंह वाला होरां तो करते हैं, किसान आगू ने, क्योंकि किसानों के नाल ही ये वादा केंद्र सरकार ने किया सीगा। रजिंदरदीप सिंह वाला थोड़ा जिहा इतिहास के झरोखे च जाओ, पिछोकड़ सानू दसो कि इस मुद्दे ते कोई चर्चा हुई सी तुहाडी और सरकार ने यह मन्निया सी कि
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। हाँ बिल्कुल हरप्रीत जी, जो दिल्ली मोर्चा फतेह होया 3 खेती कानून रद्द होए आ जी, उस तो बाद जिहड़ी MSP ते कमेटी बनाउण दा मामला सी जां किसानां ते देश भर च होए परचे वापस लैण दा मामला सी, तां जदों खेतीबाड़ी सैकटरी दे नाल अखीरली जिहड़ा उन्हें लिखती समझौता होया संजय अग्रवाल दे दस्तखत हेठ ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, SKM ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗਾ, ਪਿੰਡੂ ਮੱਧ ਵਰਗਾ, ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी खत्म करके इंडस्ट्री ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਂਕਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਜਲਦੀ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 2020 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਔਰ 2022 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਚਲੇਗਾ, ਜੋ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ, ਇਹਦੀ ਮੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ 4, मैं पढ़ के दस देना की कहते हैं। बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर्स संयुक्त किसान मोर्चा, ये नहीं लिखा होया कि किसी स्पैसिफिकली किसान जथेबंदी नाल, संयुक्त किसान मोर्चा दे नाल चर्चा होवेगी। मोर्चे दे नाल चर्चा होने तो बाद ही, सारे स्टेक होल्डर नाल चर्चा होने तो बाद ही बिल संसद विच पेश किया जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਡਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ 65 ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। नहीं हरप्रीत जी, नहीं हरप्रीत जी, गल सुनो, यहाँ ते ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ।
ਬਈ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, तो एक रिएक्शन लेना ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਦ ਮੱਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? हरदीप जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है खड़ियाल साहब, बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी आ रही है जी जी। देखो नंबर 1 ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 6 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ 6 ਵਾਅਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਨੰਬਰ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिसीजन मेकिंग पावर ले खड़ियाल साहब सरीन साहब यकीनन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟ ਹੈ। ਸਟੈਚੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਐਕਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਨਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੂਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛਿਨ ਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਨਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਬਿਟਰਰੀਲੀ ਇਕਲੌਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੋਖਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। चौथी मत तुसी आप पढ़ती है कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर पहले सभी स्टेक होल्डर कौन कौन है, जहां तो सूबे ने, जहां केंद्र सरकार है, जहां डिपार्टमेंट है, ओबलीक संयुक्त किसान मोर्चे से चर्चा होगी। पहला इन्हां नाल बैठ के चर्चा होगी, मोर्चे से चर्चा होने के बाद बिल संसद में पेश किया जाएगा। ना तो संघी ढांचे का ख्याल रखा जा रहा। पहली गल, इस बिल दे नाल
ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ बढ़ावा देना। चलो प्राइवेटेशन किसी सूबे के अंडर रहे, कोई किसी नीतिगत के तहत रहूगा तो ठीक है। जे सारियां साडी डिस्ट्रीब्यूशन ही चक के प्राइवेट जिहड़े अदारे वो लै जाणगे तो फिर रेट आपकी मर्जी नाल देणगे, वधाउणगे। फिर उदों कह देणगे नहीं जी हुण तुहानूं रैगूलेटरी कमिशन जिहड़ा केंद्र दे राहीं लग्गिआ इहदी तुहानूं मन्नणी पैणी है, तुसीं रेट घट वध कर नहीं सकदे। फिर मीटर लाउणे, पहलां खर्चा कराओ स्टेट दा, फिर मीटर ला के सबसिडियां कहते देवांगे, वो ना मुड़ के वापस आनी है ना करनी है। इस करके ये बिल जिहड़ा हैगा, पहली गल तां इस लिखती इंश्योरेंस के खिलाफ, मैं कहूँगा जे प्रधानमंत्री साहब की लिखती इंश्योरेंस के खिलाफ अज बिल पेश करता है तो फिर मतलब किहदे ते यकीन करेगा कोई? जे लिखती इंश्योरेंस ते भी नहीं कोई यकीन, ते वैसे भी बोल के लोक सभा दे विच मंत्री जां प्रधानमंत्री कोई इंश्योरेंस दे दे ਤਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰੋਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਹਿ ਲਏਗੀ ना संयुक्त किसान मोर्चे दी लेगी ना कुछ और, ते फिर बिल लिया के टेबल कर लिया। इस करके ये मेजोरिटी दा फायदा ठा के मैं समझदा सूबे नूं दबाउणा। ठीक है साडे नाल खास मेहमान जुड़े रहणगे। एक छोटे जे ब्रेक लेने मनजीत बाजवा साहब पैटर्न ने PSCB इंजीनियरिंग एसोसीएशन दे। बाजवा साहब मेरी आवाज आ रही है तुहानूं? हाँ जी हाँ जी। बाजवा साहब ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ PCL ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 2/3 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬੈਡਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਫੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਵਾਇਬਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, EMPLOYEES ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2003 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 85 ਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋ SCRC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ CERC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ SCRC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ, ਜੋ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 65 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
आज्ञा मिल गई है। सो ये बिल्कुल हौच पौच है। आई वुड से कि इट्स प्लेइंग विद द कंट्री, इट्स प्लेइंग विद द पावर सैक्टर। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 48 ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਉੜੀਸਾ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਫੇਲਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਪੀਪਲ, ਹੂ ਆਰ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਹੂ ਨੋ ਦਾ ਸੈਕਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਡਰ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ PSCB ਦੇ ਹੋਣ, PSPCL ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं हरप्रीत जी, गल ये है कि कोई भी एक सिस्टम होंदा वो इंप्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा रहते हैं, और इंप्रूवमेंट वाल करना भी चाहिए, सानू रिफॉर्म्स लियाने भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जे इलैक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो असी ऐसे ਜਿਹੜੇ गद्दी गेट च हुण फसे हुए हैं कि कदी पावर आ गई नहीं आई ना सही, ये चीज़ां नहीं हो पाएंगियां। पावर रिफॉर्म्स होने बहुत लाजमी ने। नंबर 1, वन नेशन वन ग्रिड। जे तुहाडे कोले एक प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ ਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ BSNL ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? BSNL ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, BSNL ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ BSNL ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੀਪ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੀਪ ਐਂਡ 24 ਆਵਰਸ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਸਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਰੇਟਸ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਰਨ ਐਡਰੈਸ ਐਸ ਅਮੈਂਡਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਆਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਦਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੇ ਵਧਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ
ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ? ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ 24/7 ਬਿਜਲੀ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੋਰ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਸਰੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ 에어ਪੋਰਟ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਆ ਉਹ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਾੜਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ, ਡਬਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ ਦੂਗਾ, ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ? ਕਦੇ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾ ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਰੇਟ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ। ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵਾਨੀ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 2-3 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਿਆਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 8ਵੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਉਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ 50-60% ਤਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਥਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਬੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਾਰੋਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੱਲਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਤਿੱਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਸ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 42 ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗੂ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, which is not just against the federal structure। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੰਨੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਦੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਫ। ਪਹਿਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਭਰਾ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦਾ ਆਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸੀਜ਼ to ensure efficient, coordinated and economic distribution system in their supply area। ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਸੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਕਰੋ ਉਹ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਕਰੋ ਠੀਕ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। मतलब दो गल्लां नहीं, आप दोगले नीति नहीं चल सकती। चलो सरीन साहब हुण मेरियां तुसीं जो करो ओ ठीक, सरीन साहब मेरियां गल्लां दा जवाब दे दो, लेकिन जे बीजेपी करे आप ओदा विरोध करिए। मेरियां गल्लां, मेरे सवालां दे 2 जवाब दे दो कि तुहानू लगदा है कि स्टेक होल्डर ने लेना जवाब नहीं देना, इधर उधर दी गल्लां। और दूजी गल ये है कि तुसीं नहीं मनदे तां फिर बेभरोसगी नहीं लोकां दे विच आएगी कि नहीं आएगी? कौन एतबार करेगा? मैं हरप्रीत जी बेरोज को मैं कहना जी, मैं की कह रहा सर, मेरी गल ते पूरी सुनो, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। मेरे किसान भी बार बार भाई कही जा रहे हैं कि बिल चार्ज होएगा। भाई जड़ा हुण सिस्टम चलता है बड़ा क्लियर हैगा कि सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट ने देनी है। अगे जो पहला अमेंडमेंट 2020 आई सी सीगा कि पहला बिल दोगे फिर तुहानू स्टेट गवर्नमेंट देगी, हुण वो क्लॉज खत्म हो गई। चलो सरीन साहब तुसी मेरी गल ते आ नहीं रहे, मैनू बड़ा अफसोस है, मैं 2-3 बार तुहानू पूछा पर तुसी मेरी गल ते आए नहीं। बराड़ साहब तो छोटा जिहा रिएक्शन 30 सेकंड। हां जी, मेरी बेनती है सरीन साहब नू कि सूबे दे असीं कोई फैसले करिए, साडा अधिकार है। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸਿਰਫ। चलो मेरे को समा घट है, हुण ये स्टैंडिंग कमेटी नूं भेज दिता गया ये मुद्दा। सरीन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानों का, क्योंकि ये मुद्दा बहुत वड्डा है। दोबारा फिर चर्चा जरूर लैके आवांगे। मोटियां जिहियां गल्लां जिहड़ियां इस पूरे मुद्दे ते ये जरूर खड़ियां हुंदियां ने कि जिहड़ा भी मुद्दा कॉन्करेंट लिस्ट दे विच होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।